प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे आप मान समस्त को नमस्कार ओ धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाई। विशेष करी धन्यवाद देउछि जो भाई भौणी माने फोन करी मते उत्साहित करूछंती से मान पाई मध्य अनेक मध्य कहउछंती आपण एई टॉपिक रे बा एई शीर्षक रे आ मेसेज प्रस्तुत करंतु बोली कहउछंती से मानक पाई मु धन्यवाद करूछि। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आप मानक निकट रे एक प्रार्थना निवेदन रखुछि। आप माने मो भाई विशेष करी मो परिवार पे प्रार्थना करंतु। आ माने विशेष समस्या मध्य दे यात्रा करूछ आउ मो जीवन प्रति मध्य अनेक विपद रही। आप माने दया करी प्रार्थना रे मने पकेबे आपन को प्रार्थना ही आमन को सुरक्षा देव। तो प्रिय प्रभु संतान माने आज शीर्षक होची किए निज भूल बुझी पारे, किए निज भूल बुझी पारे। गीत संहिता तार 19 पर्वर 12 पद लिखाई आपना भ्रांति सबू किए बुझी पारे, आपना भ्रांति सबू किए बुझी पारे। प्रिय प्रभु संतान माने प्रायतः आमे जेते बड़े भूल गुड़ी को खोजो से समय सब अन्य मान को भूल ही आम मान को निज आखि आगे सांगे सांगे देखा जाए। जिते बड़े भूल खोजो आमे से समय यह ही देखो अन्यर भूल गुड़िक सब आम आखि आगे नाची जाए थाए। अन्य मान को भूल खोजारे आम कौन भी कष्ट लगे ना। आम मैंने गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे यहपरि अनेक भूल गुड़िक आम मैंने अन्य मान को भूल खोजी पारिबा, किंतु निजर भूल खोजा, निजर भूल को खोजा, निजर भ्रांति को बुझा एक बहुत कष्टर विषय अटे। आउ प्राय आम से भूल शिकार होचु। आम निजर भूल आम खोजी बाहर करवा बहुत कष्टकर विषय होता है। प्रिय प्रभु संतान माने प्रभु वाक्यर माने किछि अंश आज पढ़िबा शिखिबा जे अपना भ्रांति सब किए बुझी पारे बा निजर भूल किए बुझी पारिबो बा हु कैन अंडरस्टैंड ओन एरर्स, हु कैन अंडरस्टैंड ओन एरर्स। तो प्रिय प्रभु संतान माने आमने आसतु पाठ करिबा तार हितोपदेश 28 पर्वर 26 पद। हितोपदेश 28 पर्वर 26 पद लिखा जाए जे अपना अंतकरण रे निर्भर रखे से मूर्ख, मात्र जे ज्ञान रे चले से रक्षा पाइब। प्रभु का वाक्य कहे जे अपना अंतकरण रे निर्भर रखे। आप माने जानिछंती आमानकर को प्रकार अंतकरण। आपण कहि पारंती मोर अंतकरण बहुत भल अटे, मोर हृदय बहुत भल अटे। हाँ, किंतु आमाने हृदयर वास्तव रूप बा अंतकरणर वास्तव रूप आज आमे देखिबा। कहीं ना जिते बड़े आमने अन्यर भूल खोजी थाउ निज आखिरे देखा जाई थाए, आम अंतकरण देखा जाई थाए, किंतु सेई समय आमे ही ठीक आउ जणे ही भूल, मोर किछि भूल नहीं तार ही भूल ए प्रकार हो जाई थाउ। कहीं जेते बेले आमानक अंतकरण जनक विरुद्ध रे उठे से समय अंतकरण आमानक धोखा दिए। तो आसु आमाने प्रभु वाक्य पढ़िबा जे अपना अंतकरण रे निर्भर रखे से मूर्ख। प्रभु वाक्य कहे जे निजर अंतकरण पर निर्भर करे बा मु जहा भाबुची मु जहा चिंता करुची से सबू किछि ठीक अटे, आउ जनकर नुहे, मो जहा भाबु सेटा ठीक। यही प्रकार जे चिंता करे ए प्रकार जे भावे प्रभु को वाक्य कहे से मूर्ख बोली। कौन पे प्रभु को वाक्य कहे मूर्ख आमाने ताहा भी शिखिबा। मात्र जे ज्ञान रे चले से रक्षा पाइब, मात्र जे ज्ञान रे चले से कौन करिबो ना प्रभु को वाक्य कहे से रक्षा पाइब। मध्य आसतु आमाने जिरिमिय तार 17 पर्वर 9 पद पढ़िबा। जिरिमिय तार 17 पर्वर 9 पद कौन कहे आस माने शिखिबा। अंतकरण सबुठारु कपटमय ओ अप्रीति कार्य रूपे पीड़ित। आमाने अंतकरण जो विषय तार अंतकरण रूप को आज आमाने वास्तव देखिबा से जिरिमिय 17 पर्वर 9 पद अनुसार प्रभुंकर वाक्य कहे अंतकरण सबुठारु कपटमय।
ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ନୁହେଁ କି ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ଅପ୍ରୀତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୀତିକର ନୁହେଁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଟେ। ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସେ ପୀଡ଼ିତ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ। এই ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଇଛି ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ ଲେଖାଇଛି। କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ। ଆଜି ଆମମାନେ এই ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଶିଖିବା। ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ଅନ୍ତଃକରଣ ପୁଣି ଲେଖା ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ନା କପଟମୟ। ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟ। ଯଦି କିଏ ଆମକୁ କହିଦେଲା, ଆମ ଭୁଲ ଦେଖେଇଦେଲା ବା ଆମକୁ କିଛି ଦୋଷ ଦେଖେଇଦେଲା, ଆମମାନେ ସବୁଠାରୁ ତାକୁ ରାଗି ଯାଇ ତ ବିରକ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ତା ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନ୍ତଃକରଣ ତା ପ୍ରତି ପୁରା ତାର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଭୁଲ, ନିଜର ବି ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ, ସେ ଭୁଲକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମମାନେ ଦେଖିନଥାଉ। ତ ସେ ଭୁଲଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ତ ଆସନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପାଠ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ ତାର 13 ପର୍ବର 5 ପଦ, 3 ପର୍ବର 5 ପଦ। ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ମୂର୍ଖ। ପୁଣି ଜିରିମ 17:9 ପଦରେ ପଢ଼ିଲୁ ନା ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, ପୁଣି ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। এই ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆମେ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ। ଏ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବୁଝିବାଟା ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଏ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଜାଣିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଥିବ, ୟାକୁ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ 3:5 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନେ ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାନି, ବରଂ କ'ଣ କରିବା? ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁ। ନିଜର ସୁବିବେଚନା, ଏଠି ଲେଖାଯାଏ କେଉଁ ବିବେଚନା ଆଉଜି ପଡ଼? ସୁବିବେଚନାରେ, ମାନେ ଭଲ ବିବେଚନା। ଏଇଟା ହିଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ଠିକ୍, ମୋ ଭାବିବାଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, এটা ଭଲ ହିଁ ଭାବୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଠି ଆଉଜିବା? ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆଉଜିବା, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 6:18 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ। ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ପୁଣି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରେ। ତାର ହିତୋପଦେଶର 6:18 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ? କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ। ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ କ'ଣ କରେ ନା କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ବେଗ କରି ଦୌଡ଼େଇବ ଚରଣକୁ। ଅନ୍ତଃକରଣ ନିଜର ପାଦକୁ ଆଦେଶ କରିବ, ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଆଦେଶ କରିବ, ଦୌଡ଼େଇବ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୌଡ଼େଇବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ନା କ'ଣ କରିବ? ନା ଦୌଡ଼େଇବ। ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ସେ ଅବିରତ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରି ଅବିରତ। କେହି ଯଦି କିଛି ଅନୁଯୋଗ କଲା, କେହି ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଲା, ତା ପଛରେ ଇଏ ଲାଗିବ ଅନ୍ତଃକରଣ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଦୌଡ଼ିବ। ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି, ତେବେ ତାହା ଦୌଡ଼ିବ ଲେଖାଇଛି। ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି, ତେବେ ତାହା ଦୌଡ଼ିବ ଲେଖାଇଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା, କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା, କ'ଣ କରିବ? ସେ ଦୌଡ଼ିବ ଲେଖାଇଛି। ଦୌଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା
କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦୌଡ଼ିବ ଇଏ ଅନ୍ତଃକରଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିବା, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଏମିତି କରେଇଦେବ, ଏମିତି ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରେଇଦେବ ଯେ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 12 ପର୍ବର 20 ପଦ। ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାକାରୀର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ। ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାକାରୀର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ। ତାମାନେ ଯିଏ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ହୃଦୟ କ'ଣ ଉପରେ କରେ? ପୁଣି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ, ଧକ୍କା ଦିଏ। କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ବି ଧକ୍କା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ କ'ଣ କରିବ ନା ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ବୁଝିପାରିବନି, ଜାଣିପାରିବନି ସେ ନିଜରେ ବି କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ବେଗଗାମୀ ହେବ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେହି ସମୟରେ ଜାଣି ପାରିବନି, ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବ, ଇଏ ଧକ୍କା ଦେବ, ଇଏ ପ୍ରତାରଣା ଦେବ। ସେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ନିଜର କେତେ କ୍ଷତି କରୁଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିଭ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାବିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜର ବି କ୍ଷତି କରୁଥିବ, ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ନିଜର ହିଁ ସବୁ କ୍ଷତି କରିସାରିଥିବେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତ ହିତୋପଦେଶ ତାର 12 ପର୍ବର 20 ପଦ କୁହେ ନା ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାକାରୀର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ତ କ'ଣ କରିବା ଲେଖା ଅଛି ନା ଶାନ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବା ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିକାରକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହେଇଲା ପରି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଡାକ୍ତର ପରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେ ରୋଗଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସେଇ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ସୁପରାମର୍ଶ ଦାତା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେମାନଠୁ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଏପରି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯିବେ, ତାହା କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବାକୁ ଯାଉଥିବ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରି ଲାଗୁଛି, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାର ହିତୋପଦେଶ ତାର 12-15 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଅଜ୍ଞାନର ପଥ ତାହାର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ, ମାତ୍ର ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଅଜ୍ଞାନର ପଥ ପୁଣି ତାହାର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ। ଯେ ମୂର୍ଖ, ଯେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ମୋର ଯଥାର୍ଥ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍, ଯାହା ଭାବୁଛି ଠିକ୍, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଠିକ୍,
ଯାହା ବି କରୁଛି ଠିକ୍ ବୋଲି ସେ ଭାବିବ। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଅଜ୍ଞାନର ପଥ ତାହାର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ମାତ୍ର ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣେ। ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ ଜ୍ଞାନବାନ ନ ହଉ, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ନ ହେଉ। ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ନା ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର ଅଛି, ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ନହେଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ପୁନର୍ବାର ସେ ପଦଟି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ହିତୋପଦେଶ ତାର 12-15 ପଦ। ଅଜ୍ଞାନର ପଥ ତାହାର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ, ମାତ୍ର ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣେ। ପୁଣି ହିତୋପଦେଶ ତାର 12-1 ପଦ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶାସନ ଭଲ ପାଏ ସେ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ପାଏ, ମାତ୍ର ଯେ ଅନୁଯୋଗ ଘୃଣା କରେ ସେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି କରନି, ସେମିତି କର। ଯଦି ସେ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି ତାର ହିତୋପଦେଶ ମୁଁ ତାର 12 ପର୍ବର 3 ପଦ ପଢ଼ୁଅଛି। ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକର ଫଳ କେବେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ, ଅଟଳ ହେଇ ରହିବେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହେବେ, ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ଏଣେ ତେଣେ ହେବେ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତନ ତନ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ତାର ହିତୋପଦେଶ ତାର 11 ପର୍ବର 14 ପଦ। ସୁପରାମର୍ଶ ଅଭାବରେ ଜାତିର ପତନ ହୁଏ, ପୁଣି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାତିର ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପତନ ହୁଏ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପରିବାର ପତନ ହୁଏ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଜାତି ପତନ ହୁଏ କାହିଁକି? ପତନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନା ସୁପରାମର୍ଶ ଅଭାବରେ କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେବେନି, ଭଲ କଥା କହିବେନି, ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବେନି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଅନୁଯୋଗ କରିବେନି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପତିତ ହେବ, ସେ ପରିବାର ପତିତ ହେବ, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପତିତ ହେବ। ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟଟେ, ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟଟେ। ସୁପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ଜାତିର ପତନ ହୁଏ। ପରିବାର କଥା ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି, ଗୋଟେ ପରିବାର ବି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ସୁପରାମର୍ଶ ଭାବରେ। ପୁଣି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାତିର ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହିଁ ଖାଲି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ବିଷୟ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ, ଠିକ୍ ପଥ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ। ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ରାସ୍ତା, ଠିକ୍ ବିଷୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଉନ୍ନତ ହେବେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ? କିଏ ନିଜର ଭୁଲ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ? ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ
ଯାହାକି ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ ମୁଁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଅଛି। ସେ ଆସି ପାପ ଧାର୍ମିକତା ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ପାପ ବିଷୟରେ କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ବିଚାର ବିଷୟରେ କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତି ବିଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ମୋହର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ସେହି ସବୁ ସହିପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ତ এই জায়গায় পবিত্রাত্মাଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାପ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭୁଲ ବିଷୟ ସେ ଦେଖେଇବେ, ଆମମାନଙ୍କ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସେ ଦେଖେଇବେ, ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ତାହାକୁ ବିଚାର କରି ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ। ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ତ କିଏ ନିଜର ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରିବ? କିଏ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରିବ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ମାଗୁଥିବ। ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିବ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା କୌଣସି ଭୁଲ ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ପରାମର୍ଶ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବ। ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସୁପରାମର୍ଶ ମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ସୁପରାମର୍ଶ ଦାତାମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାତିର ପତନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପରାମର୍ଶ ନ ନେବା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। ପୁଣି ଶେଷ କଥା ଏହା, ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାର ହିତୋପଦେଶ 13 ପର୍ବର 13 ପଦ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ, ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲି, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆପଣ ବିନାଶ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆସୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ସେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା। এই ବାକ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, এই ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରୁଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ରଖିଥାଉ। ଆମେ କହିଥାଉ କି ଏହା କିଏ ଜାଣୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛି, କିଏ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ଏ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଜଣେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେ କି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖିପାରନ୍ତି, ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଠକି ଦେଇପାରିବା, କାହାଠୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଅଭିଶାପ ଅଛି। ତ ଏଇ ଛୋଟ ଜୀବନରେ ଏତେ କାହିଁକି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା? 60 କି 70 କି 80 କି 90 ବର୍ଷ ହୁଏତ ଏ ଜଗତ ରହିବା, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା। ଏଇଠି ନିଜର ଭ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ପାପ କରିକି ଆମମାନେ ଅନେକଙ୍କ ନଷ୍ଟ କରିକି ନିଜର ନଷ୍ଟ କରି ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ଯିବା ବଦଳେ
ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପାପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ ଥିଲା, ଭାବୁଥିଲି କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଥିଲି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ନା ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଭ୍ରାନ୍ତରୁ ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ କଥା କହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣ ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ପଥକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ଟାକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଠିକ୍ଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଏହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ମେସେଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଛ ରାଜା, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଛ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭୁଲ ଏହା ଅଟେ, ମୋର ଭୁଲ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯଦି ତୁମ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର, ମୋର ଭ୍ରାନ୍ତ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ପଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖ, କାରଣ ଶୈତାନ ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ିବେ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବେ, ପୁଣି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ତୁମ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।